السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم في الوحدة الأولى. هنبدأ النهاردة إن شاء الله بالدرس الأول في الوحدة الأولى اللي هي بتتكلم عن الفورس and motion. Let's go. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن Unit 1. Unit 1 Force and Motion. Unit 1 includes 3 lessons. بتحتوي على 3 lessons. الليسون الأولاني اللي هو هنتكلم فيه النهاردة هيكون عن Motion in one direction. Lesson 2 اللي هو Graphic Representation of Motion of Moving in a Straight Line. Lesson 3 اللي هو Physical Quantities. وده إن شاء الله هناخد فيه حاجتين اللي هو Scalar and Vectors. فإن شاء الله نبدأ بليسون 1. Lesson 1 إن شاء الله هيكون motion in one direction. Motion in one direction. في البداية we have a question. What's motion? هنسأل نفسنا سؤال اللي هو what is motion؟ يعني إيه motion؟ هنبدأ نرسم معانا a car. الكار ده is located at position A. يبقى احنا عندنا car. الكار موجودة في المكان اللي هو A. الكار دي هتبدأ تتحرك من البوزيشن A to position B as the time passes. يبقى الكار عشان تتحرك من position A to position B فهي خدت كده time. طيب من هنا كده بنقول إن الكار اتحركت. يعني ايه اتحركت؟ يعني in motion movement. يبقى anybody that its position is a change from one location to another location أو من position to another position as the time pass دي بنسميها motion. بنسميها ايه؟ motion. as you see me now. وانت بتتفرج عليها دلوقتي انت البوزيشن بتاعك اتغير؟ لا ما اتغيرش as the time pass. يبقى انت كده في الحالة دي بنسميك static. static ده اللي هي opposite of motion. opposite of motion. يبقى احنا كده من الحالة دي نقدر نجاوب على السؤال ده اللي هو what is motion. يبقى الموشن هنا depends على حاجتين اتنين. بتعتمد على حاجتين اللي هو changing of position as the time pass. يبقى change the position with time pass. من هنا هنقدر نحط definition للموشن وهنجاوب what's meaning of motion. هنقول إن الموشن it is the change of an object to position as the time passes. as the time passes. تاني يبقى ايه position؟ يعني location. position means location. يبقى الموشن it is the change of an object to position or location as the time passes طبعا according to the position of another object. نقوله تاني what's meaning of motion أو what's motion. motion is the change of an object to position as the time passes according to the position of another object. طيب احنا خدنا في prep 1 خدنا ال definition ده اللي هو ال definition of motion وعرفنا ان الموشن طبعا related to the change of position as the time pass. وعرفنا في prep 1 ان الموشن ده في عندنا two types of motion. في حاجة اسمها transitional motion وحاجة اسمها periodic motion. transitional motion and periodic motion. وعرفنا transitional motion اللي هي like the car or train. الترين لما بتتحرك بيبدأ الحركة بتاعته من station A وبين الحركة بتاعته to station B. يبقى هنا train له starting point and ending point. كنا في prep 1 بنسمي الحركة دي transitional motion. بنسميها transitional motion اللي هي it's motion that has starting point and ending point. طيب الموشن التانية اللي هو second type of motion اللي هو كنا بنسميه periodic motion. يعني ايه periodic motion؟ كنا بنقول عليها زي ال Earth. ال Earth revolves around the sun. فال Earth it doesn't have starting point and ending point. فدي كده كنا بنسميها periodic motion. طب احنا في prep 3 النهارده ان شاء الله هناخد which type of motion؟ احنا مش هناخد البريودك موشن لان احنا كده خدناه في بريب 1. هناخد اللي هي الترانزيشنال موشن وهناخد نوع واحد معين من الترانزيشنال موشن وده بنسميه موشن in one direction. يبقى احنا كده we will study the motion in one direction. طب الموشن in one direction ده في ثلاث احتمالات لها. ممكن الاوبجكت مثلا like the metro. المترو هنا ممكن يتحرك in straight line. ممكن يتحرك في ايه؟ في in straight line. يبقى الموشن in one direction دي هنسميها straight. هنسميها ايه؟
straight. طب ما واحد ممكن يقول ان هو المترو ممكن ما يتحركش in straight، ممكن يتحرك curved، يبقى ده هنسميها curved motion. طب ما ممكن في احتمال تالت، احتمال تالت ان هو ممكن يتحرك straight وبعد كده يبقى curve وبعد كده straight و curve and so on. ماشي، يبقى في الحالة دي بنسميها combination of both. يبقى الموشن in one direction في عندنا ثلاث احتمالات، ممكن تكون straight وممكن تكون curved وممكن تكون combination of both، يعني straight مع curved الاتنين مع بعض. يبقى تاني، يبقى الموشن in one direction may be straight or curved or combination of both. قلنا straight like the metros that moves in straight line، وممكن المترو ده moves in curved، وممكن يبقى combination of both اللي هو straight and curved. طيب يجي عندنا question اللي هو give reason. give reason بيقول لي ايه ال give reason ده؟ The motion of a train is considered an example of motion in one direction. ليه الترين وهو بيتحرك بيعتبر motion in one direction؟ ليه هو motion in one direction؟ نرجع للmotion in one direction، قلنا ان هي ممكن تكون straight or curved or combination of both. لو احنا فكرنا الترين بيتحرك ازاي؟ هنلاقي ان الترين بيتحرك forward or backward. طب هل ممكن train يتحرك upward or downward، يعني يتحرك لفوق أو لتحت؟ لا، it's impossible، ما ينفعش. يبقى الترين هنا moves forward or backward. وممكن حركة الترين ده ممكن تبقى straight وممكن تبقى curved وممكن تبقى combination of both. يبقى لما نيجي نجاوب على السؤال ده يقول لي motion of a train is an example of motion in one direction. هقول له ليه؟ هقول له because train moves in moves forward or backward. Moves forward or backward, a straight path or curved path or combination of both. Combination of both يعني straight and curve. طب ممكن اشيل الترين واحط كار، ممكن اشيل الكار واحط مترو whatever بقى. يعني هو السؤال اللي هنغير فيه الكيس اللي هي بتتحرك، وهتبقى نفس الإجابة. يعني لو جاب لي أي حاجة وقال لي إن ده examples على الموشن in one direction، motion in one direction، الإجابة واحدة، هقوله because it moves forward or backward. moves forward or backward. ويبقى هنا طلعنا من definition بتاع الموشن. اللي عرفنا الموشن اللي هي is the change of an object to position. البوزيشن ممكن أشيلها وأحط location as the time pass according to the position of another object. وقلنا هناخد الموشن in one direction، وعرفنا الموشن in one direction ممكن تبقى straight ممكن تبقى curved وممكن تبقى combination of both. وعرفنا ان لو جاب لي give reason وقال لي motion of train or car or metro whatever is an example of motion in one direction، هنقول because it moves forward or backward in a straight or curved or combination of both. ويبقى احنا كده عرفنا the meaning of motion وعرفنا الموشن in one direction. هنبدأ نتعرف بقى how can we describe the motion. ازاي هنقدر نوصف الموشن؟ هنوصف الموشن ده عن طريق concept. الكونسبت ده اسمه speed. اسمه ايه؟ speed. يبقى الموشن can be described by speed. طب عشان نعرف يعني what's the meaning of speed هنعمل activity. we bring two cars. هنجيب two cars. التو cars ده هنخليهم يتحركوا for 0.5 second. يبقى we have two cars. التو cars ده دول move for 0.5 second. 0.5 second. عندنا two cars، في yellow car و gray car. هنبدأ بالكار الأولى اللي هي اليلو كار. اليلو كار ده هتتحرك 100 متر، هتاخد في ال 100 متر دول 0.5 second. تاني يبقى اليلو كار covers 100 meter in 0.5 second. ده بنروح للكار التانية اللي هي الجراي كار، وهنشوف الجراي كار ده هتمشي distance قد ايه في ال 0.5 second. لقينا ان الجراي كار covered 50 meter covered 50 meter per second in 0.5 car. هنيجي هنا نسأل نفسنا سؤال، وهو ايه السؤال ده؟ which car is faster؟ مين العربية في دول اللي هتكون الأسرع، اليلو كار or gray car؟ اللوجيك هيقول لي الطبيعي هنعرف إن اليلو كار is faster than gray car. اليلو كار هي الأسرع من الجراي كار. طب ليه اليلو كار أسرع؟ نقول which car is faster. فنقول إن اليلو كار is faster than gray car
Why? Because covers the it covers more distance in the same time. Covers more distance in the same time. يبقى في الحالة دي احنا ثبتنا التايم وغيرنا الديستانس وعرفنا اللي بتمشي مسافة أكتر in the same time هتبقى دي الفاستر. هنعمل الاكتيفيتي ده تاني بس احنا هنا هنثبت الديستانس وهنغير التايم. وهنجيب التو كارز اللي هي اليلو كار والجراي كار ويبدأوا الحركة بتاعتهم من الأوريجينال بوزيشن. هنلاقي اليلو كار covers 100 meter in 0.5 second. طب والجراي كار هنلاقيها انها covers the same distance اللي هو 100 meter بس هنا التايم اتغير انها خدت 1 second 1 second. يبقى هنقول which car is faster in the second case. الحالة التانية الكار هي اللي هتبقى faster هتبقى برضو اليلو car. Why? Because it covers the same distance in less time. يبقى احنا عندنا حالتين. لو في الحالة الأولى لو الكار أو الأوبجكت ده مشي more distance in the same time يبقى ده الفاستر. والحالة التانية لو هو مشي the same distance in less time يبقى ده برضو الفاستر. ماشي. يبقى من هنا كده we can describe the speed. هنقدر نوصف السبيد عن طريق two factors. ال two factors دول اللي هما مين؟ اللي هما distance and time. distance and time. يبقى نقول ال two factors necessary for description of motion. ممكن أقول motion ممكن أقول speed هيبقى are distance and time. تاني يبقى ال factors necessary to describe the motion or the speed are distance and time. طب احنا لسه ما عرفناش the meaning of this speed. ما عرفناش التعريف بتاع السبيد. هنعرف التعريف بتاع السبيد ازاي؟ هنعرف السبيد عن طريق الديستانس والتايم. فنقول ان السبيد it is the distance moved through a unit time. تاني it is the distance moved through a unit time. كلمة a unit time ممكن أشيلها وأحط مكانها 1 second. يبقى ال unit time ده معناه إيه؟ 1 second. يبقى ممكن أقول it is the distance moved through 1 second. move through 1 second. وممكن أشيل moved وأحط بدلها covered. يبقى أنا عندي أكتر من شكل للتعريف بتاعنا. يبقى ال speed it is the distance moved or covered through a unit time or 1 second. يبقى احنا عرفنا كده ان السبيد الديفينيشن بتاعها اللي هو distance covered through 1 second. وعرفنا ان السبيد depends on distance and time. Now how can we calculate the speed؟ ازاي اقدر احسب السبيد؟ عشان احسب السبيد احنا معانا 3 factors اللي هم الديستانس والتايم والسبيد. distance and time and speed. التلات 3 factors دول هاخدهم واعمل منهم حاجة اسمها mathematical equation اللي هي معادلة رياضية. ومنها هبدأ أقول mathematical equation to calculate the speed. هنقول إن ال speed equal distance over time. distance over time. تاني يبقى ال speed equal what؟ distance over time. تاني ال speed equal distance over time. ال speed ده هختصرها ب v والdistance d والtime t. تاني يبقى ال speed equal distance over time يعني ممكن أقول إن v equal d over t. طيب دلوقتي انا عايز اعرف الميجرنج يونت اوف سبيد. اليونت بتاع السبيد ده ايه؟ يبقى عشان اعرف اليونت بتاع السبيد لازم اعرف الميجرنج يونت اوف ديستانس. اليونت بتاع الديستانس في عندي الديستانس لها 3 يونتس. ممكن تبقى كيلومتر ممكن تبقى متر ممكن تبقى سنتيمتر. طب والتايم التايم برضو في عندنا 3 يونتس اللي هو الاور والمينت and second hour minute and second. طيب هنا في البروبلم هنا هنستخدم فيه هنستخدم ليه الديستانس هتبقى بالمتر. طبعا المتر احنا عارفين اختصارها ام. طب والتايم هتبقى بالسكند وده اختصارها اس. يبقى من هنا كده السبيد هتبقى اليونت بتاعتها ايه؟ هتبقى متر اوفر سكند. متر اوفر سكند وده هيبقى بالشكل ده اللي هي متر بير سكند. بنقول عليها متر بير سكند. يبقى نقول الرول تاني يبقى السبيد equal distance over time. The measuring unit of distance is meter and measuring unit of time is second. So the measuring unit of speed equal meter per second. تمام. يبقى لو انا جالي في problem وقال لي ان السبيد equal ايه؟ هقول له distance over time. طب لو انا عايز احسب الديستانس مديني السبيد ومديني التايم وقال لي calculate the distance هجيبها ازاي؟ عشان نعرف الموضوع ده وما نتلخبطش هنسهل على نفسنا ونعمل triangle. التريانجل ده هنقسمه into 3 parts. هنقسمه لثلاث اجزاء كده. هنحط في الجزء الاول من تحت V وفوق D
وعلى اليمين التي، يبقى عندنا في دي تي. طيب لو انا عايز احسب الفي، هحسب الفي ازاي؟ هبدأ اعمل circle around v واخبي الفي. يبقى الفي لما اخبيه هتبقى لي ايه؟ هتبقى لي دي اوفر تي، دي اوفر تي. في الحالة دي هقول ان الفي equal دي اوفر تي. تاني يبقى الفي equal دي اوفر تي. طب لو قال لي calculate the distance، احسب لي الديستانس. احسب الديستانس ازاي؟ يبقى السيركل اللي انا عملتها حوالين الفي هنقلها لمين؟ للدي. واخبي الدي، يبقى لي في تايمز تي، في تايمز تي. ومن هنا كده هنقول ان الدي ايكوال في تايمز تي. تاني الدي ايكوال في تايمز تي. طب لو انا عايز التي، هعمل سيركل around تي واقول التي ايكوال دي اوفر في، دي اوفر في. ومن الايكويشن ده او من التريانجل ده يبقى انا قدرت بمنتهى البساطه، لو طلب مني الفي هقول له ان هي دي اوفر تي، ولو طلب مني الدي هقول له في تايمز تي، ولو طلب التي هقول له دي اوفر في. ومن هنا كده احنا عرفنا the meaning of speed اللي هي distance covered through a unit time، وعرفنا اليونت الرول بتاع السبيد اللي هو distance over time، وعرفنا اليونت بتاع السبيد اللي هي متر بير سكند، والفاكتورز effect or use or necessary to describe the motion اللي هم distance and time. distance and time. طب انا قلت من شويه ان الديستانس الميجرنج يونت اوف distance ممكن يبقى متر or كيلومتر or second or سنتيمتر، والتايم اور minute and second. طيب لو هو ادالي بالكيلومتر وقال لي حولها لي المتر، احول الحاجات دي ازاي؟ ده اللي احنا هنتعرف عليه دلوقتي في حاجه اسمها convergence of unit. convergence of unit. let's go. طيب هنبدأ بالأول حاجة، هنعرف measuring unit of speed. measuring unit of speed من الرول اللي احنا خدناه من شوية عرفنا ان اليونت of speed اللي هي meter per second، اللي هي hour meter over second، متر على السكند، أو ممكن نعملها meter per second. وفي عندنا يونت تانية اللي هي كيلومتر بير اور، كيلومتر بير اور. طيب لو انا اداني بالمتر بير سكند وقال لي حولها لي الكيلومتر بير اور، او العكس كيلومتر بير اور وقال لي حولها لي المتر بير سكند، احول الليله دي ازاي؟ عشان احول الليله دي في البدايه هنبدا نتعرف على convergence of distance، بعد كده نتعرف على convergence of time، وفي النهايه هنعرف ازاي نحول اليونت بتاع السبيد. هنبدا بالconvergence. ده a convergence of some measuring units. أول حاجة هنعرفها a convergence of distance. convergence of distance. طبعا احنا عارفين ال measuring unit of distance اللي هم كيلومتر، متر and سنتيمتر، وعارفين إن ال 1 كيلومتر فيه 1000 متر وال 1 متر فيه 100 سنتيمتر. يبقى أنا عندي كام يونت؟ عندي 3 units اللي هم الكيلومتر والمتر and سنتيمتر. أنا دلوقتي عايز أحول from kilometer to meter، يعني أحول من كبير لصغير. حطها قاعدة في دماغك، من كبير لصغير هعمل time، ومن صغير لكبير هعمل divide. طب which one is larger، الكيلومتر or meter؟ مين الكبير، الكيلومتر ولا المتر؟ طبعا الطبيعي الكيلومتر أكبر من المتر. يبقى عشان أحول من كيلومتر لمتر هعمل time كام؟ time 1000. طب من متر تو سنتيمتر برضو زيها 100. 100. طيب لو انا عكستها من سنتيمتر تو متر، يعني من صغير لكبير، هعمل ديفايد. طيب هعمل ديفايد كام؟ 100. طيب من متر تو كيلومتر هعمل ديفايد. ديفايد كام؟ 1000. يبقى احنا عرفنا عشان احول من كيلومتر تو متر يبقى اعمل تايم كام؟ 1000. طب من متر تو سنتيمتر يبقى تايم 100. طب من سنتيمتر تو متر يبقى ديفايد 100. من متر تو كيلومتر يبقى ديفايد 1000. احنا عرفنا كده دلوقتي convergence of a distance. نيجي لتاني حاجة اللي هي convergence of time. A convergence of time طبعا احنا عارفين ال measuring units of time عند 3 units اللي هما ال hour وال minute and second. hour minute and second. hour minute and second. وعارفين ان ال 1 hour فيها 60 دقيقة، والدقيقة فيها 60 ثانية، والساعة فيها 60 تايم 60 ثانية.
يبقى ال 1 hour equal 60 minute، ال 1 minute equal 60 second، وال 1 hour equal 60 times 60 second. يبقى عندي 3 units. ال 3 units دلوقتي أنا عايز أحول من hour to minute ومن minute to second. احنا قلنا من شوية القاعدة بتاعتنا إن من كبير لصغير يبقى time، ومن صغير لكبير يبقى divide. تاني، من كبير لصغير time، من صغير لكبير يبقى divide. أنا هبدأ أحول من hour to minute. قلنا ال 1 hour فيها 60 minute، يبقى from hour to minute يبقى time 60. طب من minute to second يبقى time 60. طب من second to minute يبقى divide 60. من minute to hour يبقى divide 60. تاني، from hour to minute time 60، from minute to second يبقى time 60. طب لو أنا عايز أخدها من hour to second على طول من غير ما أعدي على المينت، يبقى from hour to second directly يبقى أعمل time 60 times 60. تاني 60 times 60. طب لو أنا عايز أخدها من second to hour يبقى أعملها إيه؟ divide 60 times 60. divide 60 times 60. يبقى احنا عرفنا دلوقتي conversions of time وعرفنا conversions of distance. نروح لتاني حاجة اللي هي conversions of speed. طبعا احنا عارفين الميجرنج يونت اوف سبيد مكتوبة فوق اللي هي المتر بير سكند والكيلومتر بير اور. طيب عشان احول conversions of speed، طبعا احنا عارفين conversions of speed ان الميجرنج يونت اوف سبيد كيلومتر بير اور اور متر بير سكند. طب لو هو مديها لي كيلومتر بير اور وقال لي حولها لي متر بير سكند، هاخدها واحدة واحدة من كيلومتر to متر يبقى اعمل time 1000. طيب from hour to second كنت بنعملها time 60 times 60. طيب هختصر ال 1000 divide 60 times 60، هختصرهم الاثنين مع بعض، هتطلع كام؟ هتطلع 5 over 18. يبقى عشان احول من كيلومتر بير اور to متر بير سكند هتبقى equal 5 over 18. من هنا كده هنقول ان ال 1 كيلومتر بير اور equal 5 over 18 متر بير سكند. ولو انا عكستها ل 1 متر بير سكند يبقى هشقلب ال 5 over 18 يبقى 18 over 5 كيلومتر بير اور. تاني from 1 kilometer per hour equal 5 over 18 meter per second. طب 1 meter per second equal 18 over 5 kilometer per hour. نيجي على conversions. عندنا kilometer per hour ومتر per second. From kilometer per hour يبقى هتبقى time 5 over 18. طب من meter per second to kilometer per hour هتبقى 18 over 5. 18 over 5 بشقلبها بس وخلاص. يبقى احنا كده عرفنا conversion زي ما شايفينه قدامنا. ممكن نكتبه في ورقة في كراسة عندنا ونحتفظ بيه، وانا ان شاء الله هسيب لكم لينك تحت في الديسكريبشن في سامري للليسون ده. هسيب لكم اللينك بتاعه. تمام، يبقى احنا كده خلصنا الميجرنج يونت اوف سبيد. يبقى احنا عرفنا يعني ايه سبيد، وعرفنا الرول that used to calculate the speed، وعرفنا الميجرنج يونت، وعرفنا ازاي احول اليونت بتاع الديستانس والتايم اند سبيد. تمام، نيجي بقى دلوقتي على a problem. ازاي هنحل البروبلم؟ في عندنا بروبلم قدامنا، ممكن دلوقتي بعد ما توقف تعمل بوز للفيديو وتبدأ تقرا البروبلم وتحاول تحلها وبعد كده ترجع للفيديو. تمام، هنبدأ البروبلم. هنيجي قدامنا البروبلم زي ما احنا شايفين. بيقول لي اول حاجه بنعملها في البروبلم بنقرا البروبلم. بيقول لي a car covered a distance of 1 meters in 10 seconds. Calculate the speed in kilometer per hour. خلي بالك وانت بتقرا البروبلم اقراها كويس جدا جدا جدا، لان تحت بيقول لك calculate the speed in kilometer per hour. لو ما خدتش بالك من kilometer per hour يبقى انت هتجيبها بالمتر بير سكند وخلاص. هنبدا نحل ازاي عشان نتعلم صح، نتعلم نحل البروبلم صح. أول حاجة بنعملها بعد ما بنقرا البروبلم بنطلع needed and given. needed and given. هنطلع needed and given ازاي؟ نبدأ بالسوليوشن، ده الحل. أول حاجة قريت البروبلم، عرفت إن distance equal 100 meters، يبقى with time equal 10 second. يبقى أنا هعمل في مكان كده في جنب كده وأقول النيدد بتاعي إن distance equal 100 meter والtime equal 10 second. time equal 10 second. طب الجيفن عندنا هو بيقول لي calculate the speed، يبقى السبيد unknown. هبدأ أرسم الماجيك تريانجل وأقسمه ل 3 parts وأحط الديستانس والتايم
والفي. طيب واشوف هو طالب مني مين؟ هو طالب مني الفي، يبقى اعمل circle around v واقول ان الفي اخبيها equal، يبقى distance over time. يبقى زي ما احنا شايفين ال v equal d over t، وارجع اقول ان ال v equal. طيب الديستانس كام؟ 100 متر، يبقى شيل الديستانس واحط مكانها 100. طب والتايم كام؟ 10، يبقى ال v equal 100 over 10 using calculator. احسبها بالكالكوليتر هتطلع 10 متر per second، 10 متر per second. طيب انا كده طلعت السبيد بس طلعتها بالمتر بير سكند، بس هو قايل لي احسبها بالكيلومتر بير اور. يبقى انا هنا في الحاله دي عايز اعمل كونفرجنس، اعمل تحويل من متر بير سكند تو كيلومتر بير اور. فاحنا لسه قايلينها من شويه، نعيدها تاني ونراجع عليها، اللي هي عشان احول من كيلومتر بير اور تو متر بير سكند. طيب هحولها ازاي؟ انا من متر بير سكند تو كيلومتر بير اور، يعني من صغير لكبير، يبقى 18 over 5، 18 over 5. يبقى ال V في الحالة دي هقول إن ال V equal 10 meter per second times 18 over 5. وهنا بالكالكليتر أحسبها بالكالكليتر هتطلع 36 كيلومتر بير اور، 36 كيلومتر بير اور. يبقى نقول تاني، يبقى البروبلم أقراها كويس جدا، أطلع النيدد وأطلع الجيفن، بعد كده برسم التريانجل وأقول إيه هو عايز مني مين؟ عايز مني ال V، يبقى ال V equal لازم أكتب الرول، لازم أكتب الرول. It's important to write the rule, don't forget it. يبقى ال V equal D over T، وفي الحالة دي بقول إن ال V equal 100 over 10، يبقى equal 10 meter per second، بس هو طالبها لي بالكيلومتر per hour، يبقى أنا لازم أحولها من كيلومتر per hour to meter per second. يبقى هعمل ال 10 times 18 over 5 ويوزنج calculator تطلع 36 كيلومتر per hour. يبقى كده البروبلم خدت درجتها كاملة. بعد كده عندي question بيقول لي what's meant by the speed of a moving car equal 30 km per hour. بيقول لي انا عندي الكار ده بتتحرك بسرعة 30 km per hour. ده معناها ايه؟ معناها ايه what's meant by؟ في الحالة دي بكتب الديفينيشن بتاع السبيد، بقول that this means that the car covers a distance of 30 km in 1 hour. ده معناها إن الكار دي بتتحرك 30 km كل 1 hour. تاني يبقى this means that the car covers a distance of 30 km in 1 hour. ويبقى كده خلصنا السبيد. إن شاء الله انتظروني في الجزء الثاني اللي هو types of speed. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، وهسيب لكم لينك تحت في اللينك في الديسكريبشن. اللينك ده فيه اللي هو فايل وورد كده شرح للدرس ده، وهيبقى سمري للدرس ده. السلام عليكم.